नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जुलाई 4 तारिख शुक्रवार। तेज विलंब न करी आसंतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक उपर। खूब शीघ्र चिटफंड टंका फेरी पाइबे जमाकारी। आसंता 3 ରୁ 4 मास मध्य आउ 5 लाख जमाकारी अर्थ फेरस्त करने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश देइछन्ति। मुख्यमंत्री कहिछन्ति चिटफंड क्षतिग्रस्त क्षुद्र जमाकारी अर्थ फेरस्त प्रक्रिया आरंभ होइछि। 3 ରୁ 4 मास भितर चिटफंड जमाकारी तांको टंका फेरी पाइबे। मुख्यमंत्री ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1,26,137 ଜମାକାରୀଙ୍କୁ 47.7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇଛି। 2014ରୁ 2024 ମସିହା ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 2,79,109 ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 119 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ दिन धरी चाप पड़िथिला। शिशोर अर्थदत्त शारदा माइक्रो फाइनान्स भली राज्य में 163 चिटफंड संस्था प्राय 6 लाख जमाकारी कोटी कोटी टंका लुटि नहीं। परवर्ती खबर भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर रत्नाकर साहू आक्रमण मामलें भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान को गिरफ कर डीसीपी ऑफिस रे हाजर हेबा परे पुलिस तांकु गिरफ करिछि। एही घटना ओडिशा राजनीति रे एक बड़ विवाद सृष्टि करिछि। गत सोमवार 30 जून बीएमसी कार्यालय रे अतिरिक्त कमिशनर रत्नाकर साहू को गोष्ठी द्वारा आक्रमण करा जायतिला। साहू को अभियोग अनुसार जन अभियोग शुणाणी समय प्राय 6-7 जन व्यक्ति अनधिकृत भाव में ऑफिस को प्रवेश कर मारपिट करथिले। एही आक्रमणकारी माने जगन्नाथ प्रधान को समर्थक बोली अभियोग करथिले। साहू अभियोग करथिले जे आक्रमणकारी माने तांकु जगन्नाथ प्रधान को निकट को नहीं क्षमा मागिबा को चेष्टा करथिले। एही घटनार पुलिस पूर्वरु 5 जन को गिरफ करथिला, जेमानंक मध्यरे भाजपा कॉर्पोरेटर जीवन राउत मध्य रहिछन्ति। परवर्ती खबर आहुरी 4 दिन राज्य में वर्षा। उत्तर पूर्व अरब सागर उत्तर पश्चिम बंगोपसागर पर्यंत गति करुवा ट्रप लाइन प्रभाव में वर्षा जारी रही। पश्चिमबंग पाखापाखि थिबा लघुचाप क्षेत्र आज उत्तर ओडिशा दे झारखंड को गति करने संभावना रही। 4 जिला को ऑरेंज वार्निंग और 11 जिला को येलो वार्निंग जारी कर 6 तारिख जाए अतिरु अति प्रबल वर्षा लगिकी आशंका करा जाउछि। वर्षा समय पवनर बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर रही पारे बोली सतर्क कराइछि पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर हिमाचल प्रदेश रे बादल फटा वर्षा रे व्यापक क्षति घटिछि। 2 तारिख रु गुरुवार पर्यंत वर्षा रे 69 जनकर जीवन जाई सारलाणी। 37 जन निखोज थिया बेले 150 घर भासी जाइछि। उद्धारकारी दल उद्धार कार्य जारी रखिछन्ति। सरकारक ठारू विरोधी दल पर्यंत नेता माने प्रभावित अंचल परिदर्शन करुछन्ति। नेतांको सामने लोक माने लुह बंद करि पारुनाहंती एवं सेमानंको जंत्रणा बाहरुछि। ए झड़ वर्षा रे कहार घर उड़ी जाइछि तो आउ कहार प्रियजन भासी जाइछन्ति। परवर्ती खबर नुआ निवेश रे विकसित राज्य को पछरे पकाइला ओडिशा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक रो तथ्य उत्साहजनक, कारण चलित आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमास रे राज्य रे निवेश होइछि 1,40,000 कोटी टंका। अर्थात एप्रिल रु जून मध्य निवेश क्षेत्र में ओडिशा शीर्ष रे रहिछि। 2025-26 आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमासिक अर्थात एप्रिल रु जून मध्य ओडिशा रे 1,40,000 कोटी निवेश होइछि। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE तथ्यरु यह स्पष्ट होइछि। एपरिकी घरोई निवेश क्षेत्र में शीर्ष रे रहिछि ओडिशा। चलित आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमास रे विभिन्न घरोई कंपनी मोट 3.5 लाख कोटी टंका निवेश करिसंती, जहाँ गत वर्ष एही अवधिर प्राय 2 गुणा। शीर्ष 5 राज्य में 3,50,000 कोटी रु 85.7% निवेश होइछि। ओडिशा टॉप रे रहिथिबा बेले आंध्र प्रदेश और हरियाणा भली विकसित राज्य को पछरे पकाई दैछि। ओडिशा को निवेशर एक मुख्य स्थल भाव में गढ़ी तोलिबा को मोहन सरकार निरंतर उद्यम करछन्ति। डबल इंजिन सरकार यह फायदा ओडिशा को मिलिथिबा सोशल मीडिया एक्स रे पोस्ट करछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर एवं 5टी देश को गस्तरे थिबा प्रधानमंत्री मोदी प्रथमे आफ्रिकीय देश घाना रे पहुंची थिबा बेले सेठाकर संसद को संबंधित करिसंती। उभय देशर सुसंपर्क विषय रे मोदी कहिसंती जे घाना और भारतर संपर्क बेस मीठा। एपरिकी यह घानार प्रसिद्ध सुगार लफ पाइनापल ठारू अधिक मीठा। प्रशंसा करी प्रधानमंत्री कहिसंती घाना एक साहसिक राष्ट्र। यह सब प्रकार आह्वान को हसी हसी स्वाभिमानर सह सामना करिथाय। पूरा आफ्रिका पई घाना एक आलोक समान। उभय देशर गणतांत्रिक व्यवस्था को प्रधानमंत्री
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ। ଆମ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଏକ ଅଂଶ। ଭାରତରେ 2500ରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଦଳ ଶାସନ କରୁଛି। ଦେଶରେ 22ଟି ସରକାରୀ ଭାଷା ରହିଛି। ଭାରତ ଏପରି ଏକ ଦେଶ, ଏଠାକୁ ଯିଏ ଆସେ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଯାଏ। ନିଜ ଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତଙ୍କବାଦ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିପଦ ବିଷୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଘାନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲଢ଼େଇ ପରେ ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଏବେ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପ୍ରାୟ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ କ୍ରେମଲିନ୍ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନାର ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। କ୍ରେମଲିନ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଦିମିତ୍ରି ପେସ୍କୋଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଥିରେ ଶୀଘ୍ର ସହମତି ହେବ। ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସହମତିରେ ହିଁ ଆଲୋଚନାର ସୂଚୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିବ। ପେସ୍କୋଭ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାରସ୍ପରିକ ସହମତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ୍ରେମଲିନ୍ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗତି କିଭ୍ ଶାସନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭୂମିଗତ ବାସ୍ତବତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତିର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନାଗରିକ କର୍ମଚାରୀ ନାଭାଲ ସିଭିଲିୟନ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ 1110ଟି ପଦବୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଆଧିକାରିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଭର୍ତ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୁଯୋଗ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅବସର। ତେବେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.joinindiannavy.gov.in ଏବଂ www.incet.cbt-exam.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏହି ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ହିସାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ଯାହାର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଶି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକାଥରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଆସିବା ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କିସ୍ତି ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶ ସାରା ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଠକେଇର ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡାରୁ ସମାନ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ 72 ବର୍ଷୀୟ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ଓକିଲଙ୍କୁ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଠକମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ 3.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲେ। ସାଇବର ଠକମାନେ ମହିଳା ଓକିଲଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି 4ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯାହା ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋରାଚାଲାଣ, ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଏବଂ ଛୁଆ ପାଇଁ କାରବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମହିଳା ଓକିଲଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମହିଳା ଓକିଲଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ମାମଲାର କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏକ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମହିଳା ଓକିଲଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 5 ଥର ତାଙ୍କଠାରୁ 3.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ RTGS ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅକୁ ଏହା କହିଥିଲେ। ପୁଅ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଓକିଲ ନୋଏଡାର ସେକ୍ଟର 47ରେ ରୁହନ୍ତି। ମହିଳା ଓକିଲ ଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଠକମାନେ ମହିଳା ଓକିଲଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଠକମାନେ ମହିଳା ଓକିଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ FD ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଠକମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ଓକିଲଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।